بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اس سے پہلے دوسری قسط میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 اور کوآپریٹو سوسائٹیز رولز 2020 میں جو تبدیلیاں کی گئی تھی سیکشن اور رولز میں، وہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دی۔ اور اب ہم آپ کو تیسری قسط میں یہ بتائیں گے، وہ تو ایکٹ اور رول کی بات ہو گئی، اب ہم بائی لاز کی بات کریں گے۔ بائی لاز سے مراد یہ ہے کہ جب سوسائٹی رجسٹرڈ کی جاتی ہے 30 آدمیوں کے ذریعے، تو جب طے ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس نام سے یہ سوسائٹی کو جو ہے ہم بنا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ شرائط طے کیے جاتے ہیں جن کو بائی لاز یعنی قواعد و ضوابط کے آپ کس طرح سے کام کریں گے۔ دیکھیے، اگر کوئی حیدرآباد میں رہ رہا ہو، وہاں اگر ہو رہی تو وہاں کے ماحول کے حساب سے یا وہاں کے اس کے حساب سے، اور دوسرا یہ کہ کراچی میں ہے تو کراچی کے میں جو آپ رہائش پذیر ہیں تو کس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، کیسے آپ کو یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، کیسے آپ، تو یہاں سب دیکھ کے اسی حساب سے جو ہے وہ قواعد طے کیے جاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کام کریں گے، اسے کہتے ہیں ذیلی قوانین۔ اور یہ جو ایکٹ رول ہے وہ اس کے تحت بنائے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں بنائے جا سکتے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سب ایک رول میں تو ترامیم ہو گئیں، اس پر عمل درآمد بھی 2020 سے شروع کیا جا چکا ہے، لیکن جو بائی لاز 1925 ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ اب میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بائی لاز میں جو ہیں وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر ہم مزید آگے بات کریں گے۔ بائی لا نمبر یعنی ضابطہ نمبر 8 اور ذیلی ضابطہ نمبر 36 جلسہ عام۔ اب آپ نے اس میں تو ایکٹ اور رول میں تو آپ نے 2020 کے سمجھ لیا کہ کیا طریقہ کار ہے جو ابھی وضع کیا گیا ہے، لیکن بائی لاز میں جو 100 سال سے 1925 سے لے کے آج تک تقریباً 100 سال سے وہ بائی لاز کے جو اصول ہیں وہ رائج ہیں پاکستان میں اور وہ چل رہے ہیں۔ تو اب میں اس کے سلسلے میں پہلے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ارکان انجمن کا پہلا اجلاس انجمن کے رجسٹریشن کے بعد 3 ماہ یا اس مدت کے اندر جو رجسٹرار مقرر کرے منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں کمیٹی مستعفی ہو جائے گی، لیکن یہی ارکان دوبارہ بھی منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ کمیٹی اس اجلاس میں انعقاد سے 14 روز قبل تک کے حسابات اور وقت کے تمام معاملات کے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔ یہ مجلس منتظمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حسابات جو ہے آپ سالانہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کریں۔ اس مجلس منتظمہ میں محاسب، آڈیٹر اور دیگر عہدیداران کا انتخاب عمل میں آئے گا، جس کے تقرر کا اختیار مجلس منتظمہ کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو آڈیٹر ہے نہ، جو حساب کتاب چیک کرنے والا ہے، ایک تو سوسائٹی اپنے پاس آڈیٹر مقرر کرتی ہے جو ضمنی آڈیٹر کہلاتا ہے، نجی آڈیٹر، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے آڈیٹر آتا ہے وہ جو ہے سرکاری آڈیٹر کہلاتا ہے۔ تو آڈیٹر کا انتخاب تو جو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مقرر کرنے کا جو ہے اختیار جنرل باڈی کے پاس ہے۔ اس اجلاس میں
हिसाबात या मजलिस मुंतज़मा की रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामलात पर भी गौर किया जा सकता है। इस इजलास का नोटिस ज़ाब्ता नंबर 41 के मुताबिक जारी किया जाएगा और रजिस्ट्रार को तहरीरी सूरत में 14 रोज़ कबल आगाह किया जाएगा। सदर व अरकान कमेटी अंजुमन के रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले इजलास तक बरकरार रहेंगे, जिन्हें क़वाइद व ज़वाबित के पाबंद अरकान की कसरत राय से सदर व अरकान कमेटी मुकर्रर किया जाएगा। इस ज़ाब्ता नंबर 38 के तहत मुकर्रर करदा कमेटी अरकान की तादाद 9 या इससे कम ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ तक तो आपने इसमें और मज़ीद तफसील है, लेकिन मुख्तसर मैंने आपको इसको वजाहत के साथ बाइलास का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या सालाना इजलास की अहमियत है कि इस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है और हर बाइलाज में भी ये चीज़ लिखी भी है कि सोसाइटी को चाहिए कि हर साल सालाना इजलास मुनाकिद करे। इसकी क्या वजह है? देखें, बात यह है कि यह है अंजुमन इमदाद बाहमी, यानी ये जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए माली एतबार से, माशरती एतबार से तमाम इससे जो वो रखी गई हैं। तो उन कुछ जो सोसाइटी के में जो कुछ मामलात होते हैं वो ये कहा जाता है कि जो मेम्बरान है, चाहे किसी सोसाइटी में 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, 200 हो, 400 हो, तो वो मेम्बरान को इसलिए उनके सामने रखा जाता है कि कहीं किसी बात की गलती जो हो, हिसाबात चेक किए जाते हैं कि ऐसा नहीं कि इंतज़ामिया जो है वो अपने ताकत से ज़्यादा, पावर से ज़्यादा जो है वो पैसा खर्च कर रही हो। देखिए, इमरान से पैसा भी अगर आप ले रहे हैं तो वो पैसा भी जो है आपको इमरान से ही लेना है, किसी बाहर के अब उससे आप नहीं ले सकते। तो ये इस चीज़ को और फिर तमाम चीज़ों के कहे कि अगर अब इमरान पैसे कोई नहीं दे रहे हों कि जो तरक्याती काम करना हो, जो बिजली है, पानी है, गैस है, अगर उसमें जो है इमरान से पैसे अपने नहीं दे रहे तो फिर वो काम कैसे होगा? इस पर भी आपस में एक दूसरे से वो ताउन करते हैं कि साहब किस तरह करना है, क्या करना है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि जो काम करने हैं वो कानूनी एतबार से उसको सही तरीके से उसूल के मुताबिक काम करना चाहिए। तो वो अगर काम नहीं कि भी मेम्बरान के सामने रखा जाता है, वो देखते हैं कि ये ज़ाब्ते के हिसाब से, कानून के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं तो सही है, नहीं है तो वो एतराज़ करते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने को की जाती है। और सवाल ये है कि मेम्बरान उन अफराद को जो है इनका इंतखाब करे जो इस काबिल हों, मेहनती हों, ईमानदारी के सारा दारोमदार किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ईमानदारी पर है। अगर वो ईमानदारी से चल रहे, मेहनत कर रहे हैं तो वो सही है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर नहीं कर रहे तो फिर वहाँ सिवाय नुकसान का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो कोशिश ये की जानी चाहिए। तो इसलिए जनरल बॉडी के इजलास बुलाए जाते हैं और उसमें रखे जाते हैं। लेकिन अभी जो जनरल बॉडी के इजलास बुलाए जा रहे हैं, ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, इसमें वो बातें नहीं हैं। आप अगर देखा जाए तो मैं आपके सामने मिसालें पेश करता हूँ, अमेरिका की, जापान की, चीन की, रूस की, हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की, जहाँ पर जो जनरल बॉडी के इजलास होते हैं उसमें क्या होता है, किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर उसमें से तो यूँ समझ लें कि रुपये में 6 आने भी नहीं होता है। तो ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका आपको गौर करना है और उसको समझना है कि एक दूसरे के साथ ताउन। यहाँ तो सोसाइटीज़ के कराची में आपको मैं बताऊँ 2500 के करीब सोसाइटीज़ हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से 1200 तो चल ही रही होंगी, लेकिन आप हैरान होंगे कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती ही नहीं है, और ये रखना भी चाहे तो वो नहीं एक दूसरे से रखते। तो इससे ये है कि दूर दूर हो गए तो जाहिर है कि बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा होती हैं। तो यहाँ तक कि तो मैंने आपको बता दिया। अब इंशाअल्लाह इससे आगे हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि 2020 के जो एक्ट है
اس کے جو ترامیم کی گئی ہیں وہ براہ لازم کس طرح سے منتقل ہو سکتی ہیں. ابھی تو آرڈر ہو گیا ہے رجسٹرار کی طرف سے کہ جی صاحب آپ اس کو یہ جو اس میں ترمیم ہے اسی